students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Origin and Evolution of Life, lecture number 12. In this lecture, we will discuss about the evidences of organic evolution. In last lecture, we already discussed about one of the evidence of the organic evolution, which is nothing but the paleontology. Also, we discuss about the connecting link. In this lecture, we will discuss about some morphological, anatomical evidences which support this organic theory of evolution. So, morphology. Already we know that morphology which deals with the study of external characteristic of living organism, and anatomy which deals with the study of internal structure of living organism. And when we study the comparative morphology and anatomical structure of different organisms, then we observe some similar characters as well as dissimilar characters. And these morphological and anatomical evidences which play very important role for the study of organic evolution, or which support this organic evolution theory. So first we discuss about the homologous organs, and then we discuss about the analogous organ. Homologous organs means if you observe these organs in different group of animals which are similar in structure, but they perform different function. आता जर आपण याच्यामध्ये बघितलं की हे जे काही होमोलॉगस ऑर्गन्स आपण कशाला म्हणणार आहोत, याच्या नावामध्येच आहे होमोलॉगस म्हणजे एकसारखे. जे काही ऑर्गन्स असणार आहेत ते ऑर्गन्स, त्याचं जर आपण इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलं, एनाटॉमिकली दीज ऑर्गन्स आर सिमिलर, but these organs perform different function in different animals. वेगवेगळ्या एनिमल्स मध्ये वेगवेगळे फंक्शन्स ते काय करणार आहेत, परफॉर्म करतील. त्याचबरोबर आपल्याला वेगवेगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये पण आपल्याला अशा पद्धतीचे होमोलॉगस ऑर्गन्स पाहायला मिळतात. दीज आर इंटरनली सिमिलर बट दे परफॉर्म द डिफरंट फंक्शन. याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो, दॅट इज द 4 limbs ऑफ vertebrate. If you observe the 4 limbs of the vertebrates like lizard, horse, whale, then the bird and man, यांच्यामधलं आपण जर बघितलं 4 limbs स्ट्रक्चर आपण बघितलं, then in all these animals the 4 limb structure, internal structure of the 4 limbs of the lizard, horse, whale, bird and human being, we observed that it is formed from the different bones, that is humerus, radius, ulna, carpels, metacarpals and phalanges. Means in all these animals 4 limbs these different bones are present. म्हणजे जर आपण त्याचं इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बघितलं, त्याचे बोन्सची अरेंजमेंट बघितली, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्युमरस, रॅडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, फॅलेंजेस विच आर प्रेझेंट इन ऑल दीज एनिमल्स. मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द 4 limb ऑफ ऑल दीज एनिमल्स विच इज सिमिलर वन. बट in each group of animals or in these vertebrate, these 4 limbs perform the different function. Means if you observe in lizard, 4 limbs are used for the crawling movement, then in the horse for the walking movement or the running movement साठी त्याला उपयोग होणार आहे. whale मध्ये 4 limbs चा उपयोग त्याला स्विमिंग पर्पज साठी होणार आहे. birds मध्ये आपण जर बघितलं 4 limbs are modified into wings or they are used for the flying purpose. Then in human being these 4 limbs which are used for the gripping any object or to hold any object, एखादा ऑब्जेक्ट आपल्याला धरून ठेवण्यासाठी, ते उचलण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग करणार आहोत. So if you observe in these 4 limbs of the vertebrate, we observe that internal structure or anatomy of the 4 limbs of vertebrates which is similar one, but they perform different functions depending upon their requirement. ज्या हॅबिटॅट मध्ये ते राहतात, ज्या पद्धतीने त्यांची गरज आहे त्या पद्धतीने ते 4 limbs चा उपयोग करणार आहेत. म्हणजेच
हे जे काही होमोलॉगस ऑर्गन्स आहेत ते होमोलॉगस ऑर्गन्स आपल्याला डायव्हर्जंट टाइप ऑफ द इव्होल्युशन दाखवतात. म्हणजे ह्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमचं जर आपण बघितलं, सगळ्या व्हर्टिब्रेटचं जे काही इंटरनल स्ट्रक्चर आहे ते इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर आहे, अॅनाटॉमी त्याची सिमिलर आहे, त्याच्यामध्ये असलेले जे बोन्स आहेत या सगळ्या व्हर्टिब्रेट मधल्या फोरलिंग्स मध्ये आपल्याला सारखे दिसतात. म्हणजे या सगळ्या व्हर्टिब्रेटचा अँसेस्टर हा कॉमन असणार आहे. पण ते ज्या हॅबिटॅट मध्ये राहतात त्या पद्धतीने त्या फोरलिम्बचा उपयोग त्यांनी वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी केलेला आहे. म्हणून आपण काय म्हणतो, दे हॅव्हिंग द कॉमन अँसेस्टर. एका अँसेस्टर पासून हे इव्हॉल्व झाले, बट दीज ऑर्गन और these four limbs which are used to perform the different function in different vertebrates. And so it shows the divergent type of the evolution. म्हणजे एका पॉइंट पासून ते इव्हॉल्व झाले आणि ज्या पद्धतीची हॅबिटॅट त्याला अवेलेबल झाली त्या पद्धतीने ते वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये डायव्हर्ट झाले. This is also the example of divergent evolution. Then another example of homologous organ which is nothing but the vertebrate heart and brain. Vertebrates मतलब heart and brains, which is also one of the example of homologous organ. Then we also observed the thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbits. आपण जर बघितलं प्लांट मधलं जर होमोलॉगस ऑर्गनचं पण एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर आपल्याला लक्षात येईल की थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया स्पेक्टॅब्युलस या प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं ऍक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन हे थॉर्न्स मध्ये झालेलं आहे. त्याच्यापासून काय फॉर्म झाले, तसे थॉर्न्स फॉर्म झाले. पण तेच जर आपण कुकुरबिटामध्ये बघितलं तर या ऍक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन हे 3 वायर लाईक स्ट्रक्चर मध्ये झालेलं आहे, त्याला आपण टेंड्रिल म्हणतो. म्हणजे जे काही ते फॉर्म होणार आहे त्या ऍक्झिलरी बर्डचंच मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. थॉर्न्स आणि टेंड्रिल हे 2 वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये फॉर्म होतात. म्हणजेच अॅनाटॉमिकली ते सिमिलर आहेत, बट दे परफॉर्म द डिफरंट फंक्शन. पण त्यांचं मॉडिफिकेशन हे बर्ड पासूनच झालेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं एक्सटर्नली ते आपल्याला डिसिमिलर दिसतील. त्याचबरोबर अॅनाटॉमिकली म्हणजे फॉर्मेशन होताना त्या ऍक्झिलरी बर्ड्स पासूनच फॉर्म होतात दोन्ही प्लांट मध्ये, पण ते वेगवेगळे फंक्शन करणार आहे. बोगनवेलिया स्पेक्टॅब्युलस मध्ये जर आपण बघितलं थॉर्न्स फॉर्म होणार आहेत, त्याचं फंक्शन प्रोटेक्शन आहे. पण कुकुरबिटामध्ये जे टेंड्रिल्स फॉर्म होणार आहेत, दिस टेंड्रिल्स विच हेल्प the plant for the climbing purpose. Means whenever these tendrils come in contact with any support, they coil around the support and help the plant for the climbing purpose. So thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, this is also one of the example of a homologous organ. Then we discuss about the analogous organ. आता analogous organ मध्ये जर आपण बघितलं, the organs which are the dissimilar in their structure, internal structure of these organs which are dissimilar one but they perform similar function. म्हणजे जर आपण बघितलं त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नली आपल्याला ते सिमिलर दिसणार आहेत कारण ते एकसारखं फंक्शन करतात. पण इंटरनल स्ट्रक्चर आपण बघितलं अॅनाटॉमिकली ते कसे असणार आहेत, these organs which are dissimilar one, different one, but they perform the same function, then these organs are known as analogous organ. त्यांना आपण काय म्हणतो, analogous organ म्हणतो. The first example, that is the wings of insect and wings of birds. पण यामध्ये जर बघितलं की इन्सेक्ट आणि बर्ड या दोन्हीचे विंग जर पण बघितले तर त्यांची अॅनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर हे डिफरंट आहे. बर्ड्स मध्ये जे विंग्स फॉर्म होतात ते फोरलिम्बचं मॉडिफिकेशन आहे. फोरलिम्स आर मॉडिफाईड इनटू विंग्स होणार आहे बर्ड्स मध्ये. इन्सेक्ट्स मध्ये आपण जर बघितलं तर यामध्ये हे कायटिनियस मेम्ब्रेन पासून फॉर्म होणार आहेत आणि मसल्सला अटॅच असणार आहेत. म्हणजेच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द विंग्स ऑफ इन्सेक्ट अँड बर्ड which is a dissimilar one, or the structure which is totally different one, but both perform the same function, that is the flying purpose साठी त्याचा उपयोग होणार आहे. So this is the example of convergent type of the evolution. हे convergent type of the evolution चं एक्झाम्पल आहे, कारण इथं जर आपण बघितले यांचे ancestor डिफरंट आहेत पण ते काय होतात एका पॉइंटला म्हणजे
ते एकसारखंच फंक्शन करतात. सो इट इज कॉल्ड एज ए or it is an example of convergent type of the evolution. Then the other example of this analogous organ, which is nothing but the eye of octopus and mammals. जर आपण बघितलं ऑक्टोपसचा जो आय असणार आहे आणि मॅमल्स मधले जर आयचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं, स्ट्रक्चर ऑफ द आय ऑफ ऑक्टोपस अँड मॅमल्स विच इज डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर. म्हणजे काय, जे काही रेटिनाचं स्ट्रक्चर असेल, लेन्सची साईज असेल, लेन्सचा शेप असेल, यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतं, डिसिमिलर स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं, बट बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शन, दॅट इज विजन. विजनचं फंक्शन ते करणार आहेत, टू ऑब्झर्व द ऑब्जेक्ट, हेच त्याचं फंक्शन असणार आहे. पण स्ट्रक्चरली काय असणार आहे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आय ऑफ ऑक्टोपस अँड मॅमल विच इज डिसिमिलर. Then the next आहे फ्लिपर्स ऑफ पेंग्विन अँड डॉल्फिन्स. आपण जर बघितलं, जे काही पेंग्विन आहेत अँड पेंग्विन्स अँड डॉल्फिन्स यांचे जे फ्लिपर्स असतील, these flippers, the internal structure of the flippers of penguin and dolphin which is dissimilar one, but they perform the same function. पण दोन्ही पण काय करणार आहे, सेमच फंक्शन करतील, स्विमिंग पर्पज साठी त्याला त्याचा उपयोग होणार. देन द नेक्स्ट असणार आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो अँड पोटॅटो. Sweet potato is the root modification and potato is the stem modification. आपल्याला माहिती आहे की स्वीट पोटॅटो, ज्याला आपण मराठीमध्ये रताळ म्हणतो, हे कशाचं मॉडिफिकेशन आहे, तर रूटचं मॉडिफिकेशन. जे काही ऍडव्हान्टेजेस रूट्स आहेत ते कसे होणार आहेत, थिक ट्युबरस होतील अँड इट इज मॉडिफाईड इन टू ए ट्युबरस स्ट्रक्चर. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, दॅट इज द रूट ट्युबर. रूट ट्युबर फॉर्म होतात विच इज द रूट मॉडिफिकेशन. आणि पोटॅटो मध्ये जर आपण बघितलं, बटाट्यामध्ये जर बघितलं आपण, तर हे मॉडिफिकेशन कशाचं आहे, स्टेमचं मॉडिफिकेशन आहे. सो the structure which is totally different one, internal structure आपण बघितलं तर टोटली डिफरंट आहे, कारण एक रूटचं मॉडिफिकेशन आहे, एक स्टेमचं मॉडिफिकेशन आहे, पण दोन्हीचं फंक्शन काय असणार आहे, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. both perform the same function, that is storage of the food material. So analogous organ which are dissimilar in structure, dissimilar in internal structure, anatomically these are dissimilar one, but they perform सेम फंक्शन. म्हणजे एक्सटर्नली ते सेम फंक्शन करत असल्यामुळे एक्सटर्नली आपल्याला सेम दिसतील, पण इंटरनल स्ट्रक्चर त्याचं डिफरंट असणार आहे, पण ते एक प्रकारचंच फंक्शन करणार आहे. आणि हे जे काही अॅनालॉगस ऑर्गन्स आहेत, they do not give the support or they do not support to the organic theory of evolution, or these analogous organs which are not important to give the evidences of the evolution. evolutionary evidences ते देऊ शकत नाहीत, कारण का, जर आपण बघितलं जरी ते एकसारखं फंक्शन करत असतील, पण त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर हे डिफरंट असल्यामुळं त्यांचे अँसेस्टर काय असणार आहेत, डिफरंट असतील. पण तेच होमोलॉगस ऑर्गन मध्ये आपण बघितलं तर होमोलॉगस ऑर्गन्स काय इंडिकेट करतात, होमोलॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट these organisms which shows the similar type of the organs or internal structure of the organs which is similar but perform the different function. As the internal structure of these organs is similar one, means they are evolved from the common ancestor. एकाच ancestor पासून ते evolve झाले. So homologous organs which are important in the evolution, but analogous organs which do not having the importance in the study of evolution. Then the next type, vestigial organs. Vestigial organs or the rudimentary organs, these organs which are present in related animals, related organism, or these organs which are present in our ancestor. आपल्या ancestor मध्ये ते प्रेझेंट होते, किंवा आपल्याशी रिलेटेड असलेल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये, अॅनिमल्स मध्ये, प्लांट्स मध्ये, प्लांटशी एका प्लांटशी रिलेटेड असल्या दुसऱ्या प्लांट मध्ये ते ऑर्गन्स प्रेझेंट असतील, किंवा अॅनिमल्सचा विचार केला तर त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या दुसऱ्या अॅनिमल्स मध्ये ते प्रेझेंट असतील, किंवा त्यांच्या अँसेस्टर मध्ये प्रेझेंट
ते ऑर्गन्स त्यांच्या अँसेस्टर मध्ये प्रेझेंट होते. पण ते ऑर्गन्स आता जर ज्या अॅनिमल्स मध्ये आपण विचार करतोय त्या अॅनिमल्स मध्ये ते आता प्रेझेंट आहेत, पण ते ऑर्गन्स कसे असणार आहेत? दीज ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर functionless organs or the useless organ, means these organs are not useful in present day. सध्याचे जे अॅनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये ते ऑर्गन्स प्रेझेंट आहेत, पण त्या ऑर्गनचा त्या अॅनिमलला कुठलाही उपयोग नाहीये. कोणत्याही प्रकारचं फंक्शन ते ऑर्गन्स त्या अॅनिमल मध्ये परफॉर्म करत नाहीत. पण हे ऑर्गन त्यांच्या अँसेस्टर मध्ये प्रेझेंट होते, त्यावेळी ते काय दे परफॉर्म दीज ऑर्गन्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, किंवा त्यांच्याशी रिलेटेड असलेल्या दुसऱ्या अॅनिमल मध्ये ते प्रेझेंट आहेत आणि त्या अॅनिमल्स मध्ये ते ऑर्गन काय करणार आहेत? दीज ऑर्गन्स आर युजफुल वन, दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. अशा ऑर्गनना आपण काय म्हणतो? वेस्टिजियल ऑर्गन. म्हणजे जसं इव्हॉल्युशन होत गेलं तसं काय झालंय? ते ऑर्गन फंक्शनलेस झाले, पण ते कम्प्लिटली काय झालेले नाहीत? एक्सटिंक्ट झालेले नाहीत. आता सुद्धा ते ऑर्गन त्या अॅनिमल्स मध्ये प्रेझेंट आहेत, पण त्या ऑर्गनचा त्या अॅनिमलला कोणताही उपयोग नाही. अशा ऑर्गनना आपण म्हणतो वेस्टिजियल ऑर्गन. In human being, number of vestigial organs which are present, and these are nothing but the nectating membrane असेल, then also the wisdom teeth किंवा थर्ड मोलारचे असणार आहे, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन, की जो प्रेझेंट आहे आता, पण त्याचा आपल्याला ते कसे असणार आहे? दीज आर नॉट युजफुल वन. देन द कोकॅक्स, दॅट इज द टेल बोन आपण म्हणतो त्याला. आपले अँसेस्टर जे होते त्या अँसेस्टर मध्ये टेल प्रेझेंट होती, पण त्या टेलचा उपयोग जसं आपण काय झालेलं आहोत, आपलं पोश्चर हे इरेक्ट झालं. इरेक्ट पोश्चर झाल्यामुळे ह्या टेलचा उपयोग झाला नाही, टेल एक्सटिंक्ट झाली. पण तरी सुद्धा जे काही टेल बोन आहे, कोकॅक्स आहे, विच इज प्रेझेंट इन आवर बॉडी, आपल्या बॉडीमध्ये ते प्रेझेंट आहे. व्हर्टिब्रल कॉलम मध्ये सगळ्यात शेवटी हे कोकॅक्स प्रेझेंट आहे. सो it is also one of the vestigial organs. Then the next है vermiform appendix or the cecum. This vermiform appendix or the cecum which is present in our body, which is not useful one or which do not perform any function, but it is present in our related animals मध्ये प्रेझेंट आहे. ते आपल्या अँसेस्टर मध्ये प्रेझेंट होतं, तसंच ते आता पण आपल्यामध्ये प्रेझेंट आहे. त्यावेळी ते कसं होतं? युजफुल होतं. आणि त्याचं मेन फंक्शन असणार आहे डायजेशन ऑफ द सेल्युलोज. सेल्युलोजच्या डायजेशन मध्ये या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्सचा उपयोग होतो. पण जसं आपली काय झालेली आहे, फूड हॅबिट चेंज झाली, त्यामुळे या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्सचा उपयोग आता नाहीये. तरी सुद्धा हा वेस्टिजियल ऑर्गन हा आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे. So these are the some vestigial organs which are present in the human being, and these vestigial organs which also gives a evidences of the organic evolution, because these vestigial organs which indicate that in our ancestor these organs are present. म्हणजे हे आपल्या बॉडी मध्ये आता प्रेझेंट आहेत, म्हणजेच ज्या अँसेस्टर पासून आपण इव्हॉल्व झालो त्या अँसेस्टर मध्ये ते प्रेझेंट होते. हळूहळू जसं इव्हॉल्युशन होत गेलं तसं काय झालेलं आहे, ते त्याचा उपयोग होत नाहीये, किंवा दीज आर बिकम फंक्शनलेस झालेले आहेत ते. पण यावरून आपण ह्या वेस्टिजियल ऑर्गन्स वरून आपण काय करू शकतो? वी कॅन सपोर्ट द थेरी ऑफ इव्हॉल्युशन. म्हणजे आपले अँसेस्टर कोण आहेत हे आपण काय करू शकतो? विच कॅन बी ऑल्सो स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ that is the vestigial organ or vestigial organs, which play very important role in the study of the evolution to search the ancestor of the different organisms. Then the next आहे molecular evidences. Molecular evidences मध्ये जर आपण बघितलं, सेल. Already we know that cell is the structural and functional unit of the life. जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आपण जर बघितलं तर सेल, प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी ही कशापासून फॉर्म झाली? सेल पासून फॉर्म झाली. म्हणून आपण सेलला काय म्हणतो? सेल इज द स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बॉडी, देअर स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द सेल.
अँड ऑल फंक्शन्स विच आर परफॉर्म बाय द सेल. सेलच ही वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन परफॉर्म करणार आहे आणि सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी ही सेल पासूनच फॉर्म झालेली आहे. मीन्स द ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दे आर इव्हॉल्व फ्रॉम द कॉमन अँसेस्टर. कारण सगळ्यांमध्ये जर आपण बघितलं तर मॉलिक्युलर इव्हिडन्सेस जर आपण बघितले, मॉलिक्युलर बायोलॉजीचा जर आपण विचार केला तर सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची, मग ते प्रोकॅरिओटिक असू देत, युकॅरिओटिक असू देत किंवा प्लांट्स असू देत, ॲनिमल्स असू देत, सगळ्यांची बॉडी ही कशापासून फॉर्म झालेली आहे? सेल पासूनच फॉर्म झालेली. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं एटीपी. In all living organism, adenosine triphosphate, which is act as a energy source, means energy which is stored in the form of ATP. एटीपीच्या फॉर्म मध्ये जी काय रेस्पिरेशनच्या वेळी एनर्जी रिलीज होणार आहे ती एक्सेस अमाऊंट मधली एनर्जी जी असणार आहे त्याच्यामधली बरेचशी म्हणजे 40% एनर्जी ही काय केली जाणार आहे, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अँड दीज एटीपीज विच आर यूज टू कॅरी आउट द व्हेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन. And in all living organism, the energy is stored in the form of adenosine triphosphate. सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये एनर्जी ही एटीपीच्या फॉर्म मध्येच स्टोअर केली जाणार आहे किंवा ज्यावेळी आपल्याला वेगवेगळे बायोकेमिकल रिएक्शन कॅरी आउट करायचे आहेत त्यावेळी या एटीपीज काय केले जाणार आहे तिथं युटिलाइज केले जाते. Then the next type, structure of protein, enzyme and genetic material which is similar in all living organism. मध्ये प्रोकॅरिओटिक असू देत, युकॅरिओटिक्स, प्लांट्स, ॲनिमल्स, फंजाई सगळ्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जे प्रोटीनचं स्ट्रक्चर आहे ते प्रोटीन सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रोटीन्स फॉर्म होताना कशापासून फॉर्म होणार आहेत? अमायनो ऍसिड्स पासूनच फॉर्म होणार आहेत. किंवा स्पेसिफिक प्रोटीनचा जो काही त्याच्यामध्ये असलेला अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स असणार आहे तो सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सेमच असणार आहे. त्याचबरोबर एन्झाइम्स आपण बघतो. The enzymes, already we know that all enzymes are proteinaceous in nature and these enzymes which are essential to carry out the various biochemical reaction, and these enzymes which also perform the or which are essential to carry out the biochemical reaction in all living organism. जसं आपण बघितलं की अमायलेज एन्झाइम जे असणार आहे ते अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये, प्लांट्स मध्ये, ॲनिमल्स मध्ये त्याचा उपयोग सेमच असणार आहे. Then the next that is the genetic material. Genetic material जर आपण बघितलं तर genetic material which is in the form of DNA or the RNA. काही व्हायरसेस मध्ये ते आरएनएच्या फॉर्म मध्ये असेल पण बाकी सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जर आपण बघितलं जेनेटिक मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. आणि डीएनए आणि आरएनए कोणते जरी असेल तरी जर आपण बघितलं this DNA or RNA which are the two types of the nucleic acids and these two nucleic acids which are formed from the nucleotides. हे न्यूक्लियोटाइड्स पासूनच फॉर्म झाले. आणि इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जर न्यूक्लियोटाइडचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर ते कशापासून फॉर्म झाले? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप आणि नायट्रोजन बेसेस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. म्हणजेच स्ट्रक्चर जर बघितलं आपण जेनेटिक मटेरियल असेल, प्रोटीन्स असतील, एन्झाइम्स असतील, हे सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सेमच असणार आहे. देन द नेक्स्ट आहे मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज. The number of metabolic activities which are takes place in the living organism like photosynthesis plants मध्ये होणार आहे. सगळ्या प्लांट्स मध्ये जे काही फोटोसिंथेसिस होणार आहे ते सेम टाइप होणार आहे. त्याचबरोबर रेस्पिरेशन असेल, देन द अदर बायोकेमिकल रिएक्शन्स असतील, सिंथेसिस ऑफ अमायनो ऍसिड्स असतील, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स असतील, या ज्या काही नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन्स होणार आहेत, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीच्या होणार आहेत त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये एकसारख्याच आपल्याला दिसणार आहेत. So in this way these molecular evidences which also play very important role or which support the organic theory of evolution, की ज्यावरून आपण सांगू शकतो या molecular evidences वरून की आपण जे काही सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम या प्लॅनेट वरती प्रेझेंट आहेत these are evolved from the common ancestor. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला सिंपल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले आणि त्याच्यामध्ये हळूहळू इव्होल्युशन होत गेलं, म्युटेशन होत गेलं, त्याच्यामध्ये चेंजेस होत गेले आणि त्यानंतर मग
त्यानंतर मग काय झालेले आहे, तर युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले आणि आताचे जे काही आपण बघतोय ते कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले. पण या सगळ्यांची जी काही सुरुवात असणार आहे ती युनिसेल्युलर सिंपल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पासूनच फॉर्म झाली. So in this way, this molecular evidences which support the theory of organic evolution. So these are the different evidences which support the theory of organic evolution. यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. हे ज्या काही डायग्राम्स आहेत, आता कोकॅक्सची डायग्राम आपण बघतो इथं कोकॅक्स बोन आहे, हे यावरती आपल्याला ही डायग्राम देऊन सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर हे वर्मीपोम अपेंडिक्स आहे, याचे डायग्राम्स दिले जातील आणि त्याच्या लेबल्स वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. एमसीक्यू मध्ये थेरीला पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा असे 4 आपल्याला डायग्राम्स तिथे दिले जातील. आयडेंटिफाय द फॉलोइंग डायग्राम्स, या पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला यावरती विचारला जाऊ शकतो. देन अॅनालॉगस ऑर्गन्स आहेत, अॅनालॉगस ऑर्गन्स त्याचबरोबर होमोलॉगस ऑर्गन्स आहेत, यावरती पण आपल्याला त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. किंवा अॅनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला विचारले जातील. किंवा अॅनालॉगस ऑर्गन विच इज द एक्झाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ द इव्हॉल्युशन, कन्व्हर्जंट टाइप ऑफ द इव्हॉल्युशन असणार आहे. होमोलॉगस ऑर्गन डायव्हर्जंट टाइप ऑफ द इव्हॉल्युशन आहे. या टाइपचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. किंवा गिव्ह एनी 2 एक्झाम्पल्स ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर प्रेझेंट इन द ह्युमन बीइंग, अशा टाइपचा पण क्वेश्चन आपल्याला यावरती विचारला जातो. So this point, that is the evidences of organic evolution, this point is very important for the theory as well as the NEET and CET exam. Thank you very much.